evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, today we will start 12th standard NCRT. Okay, the first lesson we are going to discuss today is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so I hope in 11th standard we studied the morphology, anatomy, these chapters we discussed, and among this lesson sexual reproduction is a very important lesson in the 12th standard point of view. So this is very important, NEET as well as your board exam also. So அதனால இந்த லெசனுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான அப்ரோச் கொடுக்கணும், எப்படி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பார்க்கலாம். Okay, so these are all the list of the topics. Okay, flower, I say sexual reproduction organ, and there are some events: pre-fertilization, post-fertilizations, double fertilization, apomixis and polyembryony. These are all the different type of events. Okay, right. Then நம்ம இதுக்கு அப்புறம் இதுல first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, now we are going to discuss flower. Okay, I hope the floral appendages of flower, these are all the floral appendages. Okay, இது வந்து sepal, this is petals, this is androecium, and this is the gynoecium, right? The male reproductive structure is androecium, which consists one anther and this a filament. Okay, look at this one. This is anther and this is filament. Okay, this entire structure which is stamen. Okay, and then this is gynoecium which consists ovary, this portion which is called ovary where the ovules are there, and this is the longest style, and this is the last one, stigma, where the pollen grain is going to fall on and where the germination of pollen tube also initiated. So these are all the male and female reproductive structures and their respective members. Okay, and now we are going to discuss pre-fertilization structures and events. See here, the pre-fertilization is nothing but when the pollination takes place. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் pollination அப்படின்றது pollen grains வந்து it will reach respective female flower. அப்போ pollen grain ரெடியா இருந்தா மட்டும்தான் sexual reproduction நடக்கும். அப்போ மேல் ஃப்ளவர்ல pollen grains ஃபார்மேஷனும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல சிக்மா டெவலப்மெண்ட்டும் சைமல்டேனியஸா நடக்கணும், ஒரே நேரத்துல நடக்கணும். ஆனா சில நேரங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது மிஸ்மேட்ச் ஆகும், அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகணும், அதே மாதிரி ஃபீமேல் மேல் கேமெட்ஸ், இதை நான் சொல்றேன். ஸோ போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ். அந்த மேல் கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத நம்ம கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஃப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஈவென்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது இங்க ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு தேவையான கேமெட்ஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கணும், கரெக்டா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்ச அந்த டாபிக்ஸ் தான், பட் ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம இங்க ரிப்பீட் பண்றோம், வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ அப்போ எதெல்லாம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கான்? இன் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கான் இஸ் ஸ்டேமன், and the next one is microsporangium and pollen grain. So these are all the structures now we are going to discuss. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் ஃப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா, the first one is gametogenesis, which is nothing but gamete formation. Then it is followed by gamete transfer. ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. gametogenesis என்றதுன்னா gamete production. gamete ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? It has to be transfer, right? அதுதான் நம்ம pollination சொல்றோம். These two are the fertilization events, pre-fertilization events. இதெல்லாமே fertilization நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேல் gamete ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஃபீமேல் gamete ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அதுக்கு பேர் gametogenesis. அதுக்கப்புறம் மேல் gamete வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் ஃபீமேல் gamete, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். Then it will lead to zygote formation, then it is converting into embryo, and finally embryo develops into a new plant. Okay, அதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும்? கேமிட்டோஜெனிசிஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். அப்போ கேமிட்டோஜெனிசிஸ்க்கு முன்னாடி கேமிட் எங்கிருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதனால தான் நம்ம இங்க ஸ்டேமன்ஸ் பத்தியும் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் பத்தியும் போலன் கிரெயினையும் பத்தியும் பார்க்க போறோம்.
look at this. This is the diagram of a stamen. Okay, or single individual stamen இதுதான். இதுல ஒரு anther இருக்கு and ஒரு filament இருக்கு. ஸோ இந்த ஆந்தரை நீங்க ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுல திஸ் இஸ் ஒன் லோப், திஸ் இஸ் அனதர் லோப். ரெண்டு லோபும் தே ஆர் டிவைடட் பை எ தீகா. இந்த இடத்துல வந்து there is a தீகா. தீகா is nothing but the wall separates these two lobes. Actually one lobe, each lobe which is called one individual microsporangium. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். ஓகே, அப்போ ஒரு லோப்ல there are two microsporangium. இங்க ஒரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம், இங்க ஒரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். அதே மாதிரி இந்த லோப்லயும் there are two microsporangium. Then totally how many microsporangiums are there? There are 4 microsporangiums. Okay, micro அப்படின்னா they are smaller in size. Sporangium அப்படின்றது where the microspore going to synthesis. அப்போ மைக்ரோஸ்போர்ஸ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். அப்போ ஆந்தர்னுடைய லோப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்ல இருந்து தான் டேமேஜ் ஆன போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. அதை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற இதை பார்க்கலாம். A typical angiosperm anther is bilobe. So you are seeing here, right? This is one lobe, this is another one. Next, with each lobe having 2 theca. This is one theca and another one. This is another one. There are 2 thecas. That's why it is called dithecus. The anther of angiosperm is called dithecus. There are 2 theca. Theca is nothing but a wall. Then often a longitudinal groove run lengthwise separating the theca. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல பேசுறோம். ஓகே, there is a longitudinal groove. தெரியுதா? This is the longitudinal groove. Okay, right. And இதுக்கப்புறம் the bilobed nature of an anther is very distinct in transverse section of anther. Then நான் சொன்ன மாதிரி 4-sided tetragonal, every side ஒரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கு. So there are 4 microsporangium. Okay, now and மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ஒரு போலன் சாக்னு சொல்லுவோம். Why? Because அங்கதான் போலன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறதால அதுக்கு போலன் சாக் அப்படின்னு பேர். They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed within pollen grains. இதெல்லாமே அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. நான் சரி, இப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ நீங்க புக்ல இந்த பேஜ்ல நீங்க பார்க்கும்போது பாக்குறீங்க, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆந்தர், திஸ் இஸ் தி ஆந்தர், அது வந்து ஹைலைட்ல அவுட்லைன். இங்க நீங்க பாக்குறது எக்ஸாக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் an anther. இந்த ஆந்தர்ல there is a anther wall. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is the anther wall and இங்க ஒரு microsporangium, this is another microsporangium. So there are 4 microsporangium and these are all the small structures. They are called pollen grains. Okay, this is well matured microsporangium. Okay, புரியுதா? So இதுக்குள்ள நீங்க பார்க்கும்போது there are few pollen grains are there. சரி, இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இங்க இருந்து நம்ம டாபிக் பார்க்கணும், எப்படி வந்து இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது. ஓகே, நான் வந்து இந்த இடத்துல சில டாபிக்ஸ் வந்து சொல்றேன், அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, லிசன். இப்போ இந்த இடத்துல இஃப் யூ லுக் திஸ் ஒன், ஓகே, there are outer layers. ஒரு ஆந்தர்ல டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கும். அதுல outer most layer வந்து which is called epidermis. Look at this. This is the epidermis. Then it is followed by endothelium and then it is followed by middle layer. So this is the layer of anther. But how do we expect question from this? எப்படி expect பண்ணலாம் அப்படின்னா the order of layer, epidermis, then it is followed by endothelium, then it is followed by middle layer. நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆந்தர்னுடைய வாலை சீக்வன்ஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறோம்.
அப்படி கேட்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எப்பவுமே எண்டோனா உள்ள, மிடில்னா நடுவுலன்னு நினைச்சுக்கோ. நீ இந்த ஒரு அசம்ஷன்ல கிளாரிட்டி இல்லாம போட்டீங்கன்னா தப்பாயிடும். ஏன்னா எபிடெர்மிஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை எண்டோதீசியம், எண்டோதீசியம் ஃபாலோட் பை மிடில் லேயர். இந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கணுமே தவிர வேற எந்த ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடாது. அப்படி பார்க்கும்போது இங்க epidermis, then it is followed by endothelium, then it is followed by middle layer. After all these three layers, they are collectively doing a single function, that is protection. Epidermis, endothelium, middle layer எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. அது என்னன்னா என்ன சொல்றோம், protection. பட் இதுக்குள்ள நீங்க பார்க்கும்போது inside the middle layer there are microspore mother cell. சரி, இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல எண்டோதீசியம்குள்ள ஃபோர்த் லேயர் ஒன்று இருக்கு, தட் இஸ் கால் டாப்டம். இந்த டாப்டம்குள்ள ஒரு ஹெட்ரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ இருக்கு. ஓகே சார், ஹோமோஜீனியஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லா செல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ. அப்போ இந்த ஒரு ஆங்கர்ல ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா, outermost region on the epidermis, then it is followed by endothelium, then it is followed by middle layer, and then tapetum. Tapetum உடைய innermost region இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ பேர் தான் ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ. சரி, இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ இருக்கு, அதுல நிறைய செல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இந்த செல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அப்படின்னு சொல்றோம். why it is called microspore mother cell? சார் இது என்ன சார் புதுசா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இல்ல, ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ இட்ஸ் எ டிஷ்யூ. டிஷ்யூல என்ன இருக்கும், செல்ஸ் இருக்கும். அந்த செல்ஸ் பேர் தான், அதுல ஒரு சில மெச்சூர்ட் ஆகி டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும்போது they become microspore mother cell. அப்ப இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அப்படின்றதுல இருந்து என்ன சேஞ்சஸ் நடந்து இங்க போலன் கிரீன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் when it is mature, it is diploid stage. இது அது என்னவா இருக்கு, இப்போ டிப்ளாய்ட் லெவல்ல இருக்கு. இந்த டிப்ளாய்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் இதுல இருந்து இப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா, பொதுவா போலன் கிரீன் ஃபார்ம் ஆகணும். போலன் கிரீன்ஸ் ஆக்சுவலி மேல் கேமெட். எப்பவுமே கேமெட் அப்படின்றது வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, அது ஒரு ஹாப்ளாய்டா தான் இருக்க முடியும். ஆல் த கேமெட்ஸ் ஆர் ஹாப்ளாய்ட்ஸ். ஹாப்ளாய்ட்ஸ்னா பொதுவாக நம்ம என்ன படிப்போம், தே ஆர் contain n number of chromosomes, that is full chromosomeல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in human beings we have 46 chromosomes. அப்ப இதுல வந்து ஹாப்ளாய்டுனா என்ன இருக்கணும், 23 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ half of the chromosomes வந்து குறைவா தான் இருக்கும். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரியா? ஓகே, இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் தெரியும். இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் எப்படி கேமெட்டா ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்மேஷனை தான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். அது நம்ம எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ன்றது டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜ். இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் when it is divide meiotically, என்ன நடக்க போகுது, மியாசிஸ் நடக்கும். எஸ், மியாசிஸ், ரிடக்ஷன் டிவிஷன். இப்போ மயாசிஸ் நடந்த உடனே என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல there are 4 gametes are formed. அந்த கேமெட்ஸ் தான் நீங்க இங்க பாக்குறீங்க. இது வந்து tetrad microspore அப்படின்னு சொல்லலாம். because 4 tetrads are placed together. எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கலெக்டிவ் டெட்ராய்டு ஸ்ட்ரக்சரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இதுக்கு பேர் மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இப்போ நல்லா கவனிக்கணும், இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். ஃபர்ஸ்ட் டாப்டம் செல்ஸ்க்குள்ள மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்போரோஜெனிஸ் டிஷ்யூவா இருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய சில செல்ஸை நம்ம மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்னு சொல்றோம். அந்த microspore mother cells, when they divide meiotically, they produce 4 spore cells. They are microspore tetrads. In the microspore tetrads, when they are mature, when the anther is mature, the anther wall
it is break down here. When it is break down here, what happen? These gametes are released. Okay, அதாவது என்னன்னா pollen grains எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகி வெளியே போயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கணும். மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் when it is divided meiotically it produce 4 tetrads. அப்போ 4 tetrad condition எப்படி சார் இண்டிவிஜுவலா மாறுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when they are attain maturity and they will lose their water content. When there is a loss of water content, otherwise it is called dehydration, the gametes will be separated each other. ஒன்னுலேருந்து ஒன்று தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும். அப்படி தனித்தனியா பிரியும் போதுதான் they are called pollen grains or microspores. And அது வரையும் காம்பாக்டா 4 இருக்கும்போது மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட்ஸ் தான் சொல்லுவோம். அந்த மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் தான் இப்ப என்ன மாறுறீங்க, மைக்ரோஸ்போர் இண்டிவிஜுவல் மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரெயினா மாறுது, தனித்தனியா பிரியுதுன்னு சொல்லுது. ஓகேவா? சரி, இப்போ இங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, நல்லா கவனிக்கணும். கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை அப்படியே புக்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நம்ம இப்போ பார்க்கிறோம். நல்லா கவனிங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் நான் சொன்ன மாதிரி it is generally surrounded by 4 layers. என்னென்ன லேயர்? எபிடெர்மிஸ், எண்டோதீசியம், மிடில் லேயர் அண்ட் டாப்டம். சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 3 லேயருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, அண்ட் இன்னர்மோஸ்ட் வால் லேயர் இஸ் டாப்டம். இட் nourishes developing pollen grains. உங்களுக்கு தெரியணும் சார், டாப்டம் இருக்குல்ல, அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் nourishes the developing pollen grain. Cells of this tapetum possess dense cytoplasm. இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. என்ன கேட்கலாம் சார்? டாப்டம்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். அது வந்து cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. அப்போ இந்த இடத்துல இது கவனிங்க, only 1 nucleus அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. Tapetum cells consist nucleus, but it is more than 1 nucleus. அப்போ உங்களுக்கு which of the following plant cell having more than 1 nucleus ன்னு கேட்டாங்கன்னா, tapetum cell, unique one, very very unique one. இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. more than 1 nucleus இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் எது அப்படின்னு கேட்கும்போது பிளான்ட்ஸ்ல tapetum cells ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, now when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous tissue தான் நான் என்ன சொன்னேன், ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ. ஓகே, இது மைக்ரோஸ்போராஞ்சியமுடைய சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல இருக்கும் படிச்சோம். இப்போ அடுத்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன பார்க்கலாம். என்ன சொன்னா மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ்னா, மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் microsporogenesis. So the formation of microspore process is called microsporogenesis. Okay, as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic divisions and to form microspore tetrad. ஓகேவா? இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி. அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மதர் செல்ஸ் வந்து when they divide meiotically and they produce microspore tetrads. Okay, ரைட். அடுத்து பாருங்க, இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி இந்த டயக்ராமேட்டிக் கண்டென்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஈச் ஆஃப் sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. ஒன்னு பொட்டன்ஷியல் போலனா இருக்கும், அதாவது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லா இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி MMC. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. அந்த பேர் பாருங்க, மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ். நான் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன்? Microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells. They are called microspore tetrad. அதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன நடக்கும்? டீநேச்சர் ஆகி வாட்டர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்னோட ஒன்று டிஸ்அசோசியேட் ஆகும்போது they become pollen grains. Okay, so inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed. When the anther walls are dehiscence,
Deation is nothing but breaking down of walls. When the walls are breaking down, then what happens? They are released into atmosphere. Otherwise, they will carried by various pollinating agents and they will reach respective female flower stigma. Okay, it's all about microsporogenesis. புரியுதா? மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம்னா என்ன, அல்லது நடக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன. நெக்ஸ்ட் நம்ம போலன் கிரெயினை பத்தி பார்க்கலாம். The pollen grains represent the male gametophyte. இது நம்ம பொதுவா இதுதான் நம்ம மேல் gametophyte சொல்றோம். If you touch the opened anthers of hibiscus, நம்ம எல்லாரும் தெரியும் அந்த செம்பருத்தி பூவை பார்க்கும்போது ஹைபிஸ்கஸை பார்க்கும்போது அந்த எல்லோ கலர்ல ஒரு சின்னது நீங்க தட்டினீங்கன்னா தெரியும், அதுல நிறைய pollen grains வந்து உங்க கையில கூட எல்லோ கலர்ல ஒட்டும். They are the pollen grains. So these are all the different shape and structure of pollen grain. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். They are okay. அப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு போலன் கிரெயினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். அதனுடைய சைஸ் அப்படின்றது 25 to 50 micrometer in diameter. Okay, 25 to micrometer in diameter. This is all about the size. Okay. Okay. So அப்போ இது வந்து கேட்பாங்க ஒரு நார்மல் போலன் கிரெயினுடைய சைஸ் என்ன கேட்கலாம், 25 to 50 micrometer in diameter. சரி, இப்போ நீங்க இங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, திஸ் இஸ் தி மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரெயின். இப்போ இதுல there are two type of layer. The outer one is in exine, innermost is called intine. I mean the layers of the pollen are two. One is exine, another one is intine. இப்போ இதுல exine என்பது outermost layer, intine அப்படின்றது innermost layer. இதுல hard outer layer தான் நம்ம exine சொல்றோம். அந்த இந்த exine-ல எந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா, that is sporopollenin. அந்த ஸ்போரோபோலனின் நீங்க பார்க்கும்போது அது வந்து they are, that is the material having high resistant organic material. இருக்கிற பூமியில இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் ரொம்ப மோஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ஸ்போரோபோலனின். சார் எதை பேஸ் பண்ணி அது இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றீங்க அப்படின்னா, இட் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் அ ஹை டெம்பரேச்சர். நீங்க எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வச்சாலும் அது டிகிரேட் ஆகாது. ஈவன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் ஆல்கைல வச்சாலும் அது டிசாஸ்டர் ஆகாது. இன்னும் சொல்ல போனா பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல எந்த ஒரு என்சைமும் இதுவரையும் ஸ்போரோபோலினை டைஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி எந்த ரிசர்ச் ஒர்க்கும் நடக்கல. ஸோ தட் மச் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் இட் ஹாஸ் டியூ டு த டெபோசிஷன் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்சஸ். புரியுதா? ஆனா இந்த எக்ஸைன் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் எ கண்டினியூஸ் லேயர். ஏன்னா கண்டினியூஸ்னா என்ன ஆகும், எந்த ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் இல்லாம கண்டினியூவா இருந்தாலும் அது கண்டினியூஸ் லேயர். ஆனா இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும், ஜெர்ம் போர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஜெர்ம் போர் வழியா தான் இதுல இருக்கக்கூடிய போலன் டியூப் வந்து எமர்ஜ் ஆகி வெளியே வரும். அப்ப அந்த ஜெர்ம் போர் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அப்ப எங்கெல்லாம் ஜெர்ம் போர் இருக்கோ அங்க ஸ்போரோபோலனின் இருக்காது. இட் இஸ் அப்சென்ட் இன் ஸ்போரோபோலன். புரியுதா? ஜெர்ம் போர்ல உங்களுக்கு வந்து ஸ்போரோபோலனின் இருக்காது. இப்போ போலன் கிரெயின் வந்து இதுதான் பேசிக் கேரக்டர். ஒரு எக்ஸைன் ஒரு இன்டைன். எக்ஸைன் அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர், இன்டைன் அப்படின்றது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர். எக்ஸைன் அப்படின்றது which is made up of sporopollenin which having resistance against எதெல்லாம் படிச்சோம், டெம்பரேச்சர், ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ், ஆல்கலி and even enzymes also. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். அதனால இது கவனமா நோட் பண்ணிக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து போலன் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வெல் ப்ரிசர்வ்ட் ஃபாசில்ஸ். சில நேரங்களில் அந்த ஃபாசிலா அது ப்ரிசர்வ் ஆயிருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா the presence of sporopollen. We can expect a question. Pollen grains are well preserved as a fossils because of the presence of அப்படின்னு கொடுக்கலாம். அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்போரோபோலனுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், வேற வேற வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம், யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்.
ஓகேவா? சரி, இப்போ இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி அவுட்டர் லேயர் என்ன? எக்ஸைன். எக்ஸைனுடைய காம்போசிஷன் என்ன படிச்சிருக்கோம்? அதுல வந்து ஸ்போரோபோலனின் இருக்கு. அந்த ஸ்போரோபோலனின் வந்து ஒரு ஆர்கானிக், ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இப்போ அதே மாதிரி இதனுடைய இன்டர்னல் லேயர் பார்க்கலாம். இது வந்து இன்டைன். இன்டைன் வந்து விச் இஸ் கண்டினியூஸ் லேயர். ஆனா நம்ம எக்ஸைனை கண்டினியூஸ் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னா, ஏன்? எஸ், ஒன்னு இருக்கு. When it makes discontinuous, okay, because sporopollenin வந்து அங்க மட்டும் ஆப்சென்ட்டா இருக்கும். மற்றபடி இன்டைன்ன்றது கண்டினியூஸ் லேயர். ஆனா என்னன்னா the product is different. இன்டைன்ல என்ன இருக்கு பாருங்க, ஒன்னு செல்லோஸ் இருக்கு, இன்னொன்னு பெக்டின் இருக்கு. எக்ஸைன்ல ஸ்போரோபோலனின், இன்டைன்ல செல்லோஸ் அண்ட் பெக்டின். ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கும்போது what are all the depository substances are present in a intine அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, செல்லுலோஸும் பெக்டின் அப்படின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் pollen grain is surrounded by plasma membrane. அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க வந்து சைட்டோபிளாசம் சுத்தி பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு. அண்ட் இதுல ரெண்டு விதமான செல்ஸ் இருக்கு. the one is larger in size, that is vegetative cell. The another one is small, which is called generative cell. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய வெஜிடேட்டிவ் செல் வந்து எது பண்ணுது அப்படின்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுத்துட்டு இட் ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட். ஓகே, இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா when pollen grain is mature, it contain two cells. One is vegetative, other one is generative. The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. சார், இதெல்லாம் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சரா பார்க்கணும்னா அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் டு டூ. ஏன்னா எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா, வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் செல்னு கேட்பாங்க. இட் ஹஸ் பிக்கர், abundant ஃபுட் ரிசர்வ் அண்ட் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் யூனிஃபார்ம். வித்தியாசமா இருக்கும். நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஷேப்ல இருக்கு. பட் இங்க இர்ரெகுலர் ஷேப்டு நியூக்ளியஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு. எது சொல்றாங்க அப்படின்னா ஜெனரேட்டிவ் செல். ஓகே, ஜெனரேட்டிவ் செல் இஸ் ஸ்மால் அண்ட் ஃப்ளோட்ஸ் இன் தி சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் செல். பாருங்க, இதனுடைய சைட்டோபிளாசம்ல இது ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு வித் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் ஏ நியூக்ளியஸ். In over 60% of angiosperms, நல்லா கவனிங்க, 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two cell stage. என்ன ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கும், ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கும். இந்த ரெண்டு செல் மட்டும் இருக்கும்போது ஒரு pollen grain வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்ம டூ செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம். அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் angiosperms தன்னுடைய போலன் கிரெயின்ஸை எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 60% ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்போம் அப்படின்னா ரிமைனிங் 40% தான் இருக்கு. அப்போ ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸ் தே ரிலீஸ் தேர் போலன் கிரெயின்ஸ் அட் திஸ் டூ செல் ஸ்டேஜ் ஒன்லி. அப்போ திஸ் இஸ் தி காமன் ஃபினோமினா. ஏன்னா ரிமைனிங் 40% அப்படின்றது இட் இஸ் லெஸ் தென் 60 தான். அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்போம்ல வந்து 3 செல் ஸ்டேஜ்ல போலன் கிரெயின் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட். உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வரும், சார் அது என்ன சார் 3 செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பொதுவாக இங்கே ஜெனரேட்டிவ் செல் ஒன்று இருக்கு, வெஜிடேட்டிவ் செல் ஒன்று இருக்கு, கரெக்டா? ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது எதை பேஸ் பண்ணி 3 செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன அசம்ஷன், இப்போ ஒரு போலன் கிரெயின் வந்து 2 செல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, அதுல ஒரு ஜெனரேட்டிவ் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல். அது வந்து பை வேரியஸ் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் மூலமாக ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரான ஸ்டிக்மா மேல போய் விழுது. அண்ட் தட் இஸ் தி கண்டிஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் pollen tube. ஆனா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்ல ஒரு கிளான்ஸ் ஒரு செல்லு தான் இருக்கும், அது பத்தாது. ஏன்னா ஆஞ்சியோஸ்போம்னுடைய யூனிக் ப்ராசஸ் என்னன்னா டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது தான், டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. ஆனா இங்க ஒரு கேமெட் வச்சு பண்ண முடியாது டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன்.
அப்ப யூஸ்வலா இந்த 2 செல் ஸ்டேஜ்ல ரிலீஸ் ஆன போலன் கிரெயின் அதுல ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கா, அது என்னவா மாறணும் அப்படின்னா 2ஆ மாறணும். என்னவா மாறணும்? 2. அப்ப இந்த 2ஆ மாறும்போது நல்லா கவனிக்கணும். நீ என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் 2 கேமெட்டா டிவைட் ஆகுது. அப்போ ஒரு டிவிஷன் இந்த இடத்துல 2 கேமெட்டா ஃபார்ம் பண்ணது அப்படின்னா திஸ் இஸ் மைட்டாசிஸ், நாட் மியாசிஸ். இது முக்கியமா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. Due to mitosis, the generative cell become 2 gametes. கரெக்டா? இப்போ கவுண்ட் எவ்வளவு வருது? 3 செல். புரியுதா? இப்போ 3 செல் ஸ்டேஜ் புரியுதா? சில போலன் கிரெயின்ஸ்ல போலன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த போலன் கிரெயின் மியாட்டிக் மெத்தட்ல டிவைட் ஆயிட்டு 2 கேமெட்ஸை ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு. அப்ப அந்த போலன் கிரெயின் when it is falling on a stigma நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? It is 3 cell stage அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ 3 செல் ஸ்டேஜ்னா என்ன, 2 செல் ஸ்டேஜ்னான்றதை கிளியரா உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, ரைட், குட். இப்போ அடுத்து போலன் கிரெயின்ஸ்னுடைய அதனுடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம். பொதுவா நமக்கு போலன் கிரெயின்ஸால பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் அதிகமான போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து நமக்கு பிரச்சனை தான் உண்டு பண்ணும். எஸ்பெஷலி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் லைக் ஆஸ்துமா, பிரான்கைட்டிஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீனியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரட் கிராஸ் that came into India as a contaminated. இந்த கண்டாமினேட்டர் தான் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு அது ஒரு வெரி ஆக்குபைடு பிளான்டா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இட் வித் இம்போர்ட்டட் வீட். நம்ம வீட்டை எப்போ இம்போர்ட் பண்றோமோ அதோட சேர்ந்து இந்த கேரட் கிராஸ் உள்ள வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அது இந்தியா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆனால் இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இது ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. இப்போல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ரைட். அப்போ உங்களுக்கு வந்து 2 விதமான பெனிஃபிட், ஒரு பெனிஃபிஷியல் இருக்கு, அதே நேரத்தில் டிசீஸ் காஸ். இப்போ நம்ம டிசீஸ் காஸ் தான் பார்க்கணும். இப்போ பெனிஃபிட் பார்க்கணும். போலன் கிரெயின்ல நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இது இல்லையா? அப்போ வந்து இதுல போலன் டேப்லெட்ஸ் வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்டா ரீசெண்ட் டேஸ்ல நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. எஸ்பெஷலி இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் போலன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டேப்லெட்ஸாகவும் சிரப்ஸாகவும் மார்க்கெட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ போலன் கன்சம்ஷன் ஹஸ் பீன் கிளைம்டு டு இன்க்ரீஸ் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அத்லெட்ஸ் அண்ட் ரேஸ் ஹார்சஸ். ஆமாம், அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அது. ஆனால் இது வந்து நேச்சுரல் பி போலன் க்ரீம்னு சொல்லுவாங்க, பி போலன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ எனர்ஜி ஷேக் ஆகும், சிரப்பாகவும் டேப்லெட்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாமே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எனக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இது எல்லாமே அதனுடைய பெனிஃபிட். இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு போலன் கிரெயினுடைய வயபிலிட்டியை பார்க்க போறோம். சார் வாட் இஸ் வயபிலிட்டி அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். வயபிலிட்டி அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு போலன் கிரெயின் when it is released from anther, அதிலிருந்து the time period, okay, which is taking the movement of pollen grain from anther to respective stigma. அது அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க வந்து நிக்கணும்? ஸ்டிக்மா மேல வந்து நிக்கணும். அந்த டைமிங் இருக்குல்ல, அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வயபிலிட்டி. இது ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்குமே வேரி ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் வீட், அது வந்து கிட்டத்தட்ட அதனுடைய வயபிலிட்டின்றது வித்தின் 30 மினிட்ஸ்ல லாஸ் ஆயிடும். அது ரிலீஸ் ஆனதுல இருந்து 30 மினிட்ஸ்க்குள்ள அது வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவோட அட்டாச் ஆகும். ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் வீட் பார்த்து. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, சம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரோசேசி, லெகுமினேசி, சொலானேசி. இதுல வயபிலிட்டின்றது மணி கணக்குல கிடையாது, மந்த் கணக்குல இருக்கு. அப்ப இந்த ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து வயபிலிட்டி ரேஷியோ அதிகம். இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கலாம். லாஸ்ட் இயர்ல ரைஸ் வீட் கேட்டாங்க. மேபி இந்த வருஷம் வந்து எந்தெந்த ஃபேமிலியில இந்த மாதிரியான வயபிலிட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட மந்த் கணக்கா இருக்கும்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம்.
அதனால இது கிளியரா நோட் பண்ணி. அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த போலன் கிரெயின்ன்றது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கு பேர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் சொல்லுவாங்க. அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா லிக்விட் நைட்ரஜன்ல -196 டிகிரி செல்சியஸ் இது பண்ணி அதுல இந்த போலன் கிரெயினை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே மிஸ் ஆகுது. ஓகே, இது ரொம்ப கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரொம்ப கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். இதோட நம்ம Excuse me, sir. எஸ் சொல்லுங்க. Sir, we have been. சொல்லுங்க ஒன் பை ஒன். Sir, viability எல்லாம் என்ன சார் சொன்னீங்க? அதாம்மா வயபிலிட்டின்றது தான் the time taken for transfer of pollen ring from anther to respective female stigma. இந்த டைம் பீரியட் இருக்குல்ல அது பேர் தான் வயபிலிட்டி. ஓகே சார், தேங்க் யூ. அந்த வயபிலிட்டி பீரியடை கிராஸ் பண்ணுச்சுன்னா அந்த போலன் கிரெயின் என்னவா ஆகும் சார்? ஆமா, அந்த வயபிலிட்டி தீர்ந்துச்சுன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் வேல்யூ குறைஞ்சிடும். அவ்வளோ போலன் டியூப் ஜெர்மினேட் ஆகுது, அதெல்லாமே சைமல்டேனியஸா நடக்கணும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணும்போது அதோட வயபிலிட்டி குறையாதா சார்? இல்ல குறையாது. அதனால தான் அதை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்றது தான் -196 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்ம அது இது பண்ணுவோம். ஓகே சார். ஓகே, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் எக்ஸைன் வந்து கண்டினியூஸ் கிடையாது சொல்லி எப்படி எதுக்கு சார் சொன்னீங்க? எக்ஸைன் எதுக்கு கண்டினியூஸ் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன மைனூட் ஓப்பனிங் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஜெர்ம் போர். இந்த ஜெர்ம் போர் வந்து இங்க இருந்து தான் போலன் டியூபே ஜெர்மினேட் ஆகும். அப்போ ஒருவேளை இங்க ஸ்போரோ போலன் இங்கேயும் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அதுல இருந்து போலன் டியூபே வராது, உள்ள இருக்கக்கூடிய கேமெட்ஸ் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆக முடியாது. அதனால ஓகே சார். சார், இப்போ ஒரு போலன் கிரெயினோட வேபிலிட்டி குறைஞ்சது அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா சார்? ஸ்ட்ரக்சரல் அப்படின்றது வந்து மேபி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்ல வேணா அது சேஞ்சஸ், அந்த ஃபேக்டர்ஸால வேணா அது டேமேஜ் ஆகுமே தவிர மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறது தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அது அதனுடைய வயபிலிட்டியை தாண்டி அது இருக்கு, வயபிலிட்டி பீரியட்ல அது ரீச் ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பா அது டேமேஜ் ஆகும். இது நீங்க டவுட்ஸ் கிளியர்னு சொல்லுங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கணும். எபிஸ்டில் மெகாஸ்போராஞ்சியம் அந்த எம்பியோ சாக் பத்தி பார்க்கலாம். Clear? Clear, sir. ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் எம்எம்சி மட்டும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எதுப்பா? டிவிஷன் ஆஃப் எம்எம்சி சார். ஓகே, எம்எம்சின்றது இட்ஸ் ஏ டிப்ளாய்டு செல். ஓகே, இந்த டிப்ளாய்டு செல் வந்து மியாசிஸ் மெத்தட்ல டிவைட் ஆகுது. ஓகே, இந்த மோட் ஆஃப் டிவிஷன் வந்து மியாசிஸ். எப்பவுமே நமக்கு மியாசிஸ் அப்படின்னாவே ரிடக்ஷன் டிவிஷன், நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ரிடியூஸ்டு பை ஹாஃப். கரெக்டா? அப்போ இங்க 2n அப்படின்னா இங்க என்ன ஆயிடும்? n ஆயிடும். எப்பவுமே ஹாப்ளாய்டுன்றது பாதி கேமெட்ஸ் தான் இருக்கும். அதுதான். ஓகே சார். அடுத்து சொல்லுங்க வேற. ஏதோ டவுட் இருக்கா? நோ சார். Okay, so let me talk about next one, pistil
megasporangium and embryo sac. As I said earlier, the gynecium which consists pistil, okay, and the pistil stigma, ovary, style ன்னு பார்த்தோம். அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவரியில many ovules are there. அதுல ஒரு ஓவியூல நம்ம மெகாஸ்போராஞ்சியம் சொல்லலாம். ஓவியல் தான் மெகாஸ்போராஞ்சியம். அந்த மெகாஸ்போராஞ்சியம்ல இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் எம்ப்ரியோஸ் டெவலப் ஆகும்போது எம்ப்ரியோ சாக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். ஓகே, சில நேரங்கள்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் பிஸ்டல்ஸை பேஸ் பண்ணி இங்க ரெண்டு விதமான பிஸ்டல்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு சிங்கிள் பிஸ்டலா இருந்தா மோனோகார்புலரி. சில நேரங்கள்ல பிஸ்டல் வந்து மோர் தென் ஒன் இருந்தா அது மல்டி கார்புலரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வென் தேர் ஆர் மோர் தென் ஒன் the pistil may be fused together. மோர் தென் ஒன் பிஸ்டல் இருக்கு, மல்டி கார்புலரியா இருக்கு. அந்த கார்பல் எல்லாம் ஒன்னோடு ஒன்று ஃபியூஸ் ஆயிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேரு சிங்க் கார்பஸ். சிங்க் அப்படின்னால ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆகுது. ஆர் மேபி ஃப்ரீ, தனியாகவும் இருக்கலாம், அதுக்கு பேர் அப்போ கார்பஸ். இப்போ சிங்க் கார்பஸாகவும் இருக்கலாம், அப்புறம் அப்போ கார்பஸாகவும் இருக்கலாம். Each pistil has 3 parts. எத்தனை இருக்கு? 3 parts. Okay, the stigma, style and the ovary. புரியுதா? ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல், ovary. So இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தோம், பட் once again I repeat. Look at this one. Okay. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா this is thalamus, this is ovary. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதுல ஸ்டைல், அப்புறம் இது ஸ்டிக்மா. ஓகே, இந்த ஓவரி இதுதான். இப்போ நீங்க இதுதான் ஓவரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய ஓவியல்ஸ் தான் இப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கும். அந்த ஒரு ஓவியலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் microphalangium or ovule. Okay, now each and every individual ovule has different parts. அதுல ஒரு பார்ட் வந்து ஃபியூனிக்கல், அது மேல இருக்கிறது நம்ம ஃபியூனிக்கல் சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கு, அதுக்கு பேரு மைக்ரோபைல். ஓகே, ரைட். அதுக்கு கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் வந்து ஹைலம். ஓகே, தென் இந்த ரீஜன் வந்து ஓவியூல் பாடி. திஸ் இஸ் ஓவியூல் பாடி. ஓகே, ரைட். நவ் இதுல the ovule is surrounded by different layers, ovarian walls actually. அது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? ovarian wall னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இது வந்து ஓவியூல் இல்ல, அப்போ ஓவியூல் வால நம்ம என்ன சொல்றோம்? இன்டெகுமென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓவரினா ஓவரின் வால். பட் ஓவரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியூலினுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரை நம்ம இன்டெகுமென்ட்னு சொல்றோம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் ஹேவ் 2 இன்டெகுமென்ட். அது ஒன்று அவுட்டர் இன்டெகுமென்ட், இன்னொரு இன்னர் இன்டெகுமென்ட். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அண்ட் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டிஷ்யூ, எப்படி நம்ம மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம்ல ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ பார்த்தோமோ அதனுடைய கம்பேனியன் இது, அவ்வளவுதான். அங்க மேல நீங்க பார்க்கும்போது ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ, இங்க அது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நியூசெல்லஸ். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அங்க ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ, இங்க நியூசெல்லஸ் டிஷ்யூ. மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம்ல அங்க எப்படி ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூல இருந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஃபார்ம் ஆச்சோ, அதே மாதிரி நியூ செல்ஸ்ல இருந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதே ப்ராசஸ். இப்போ இது ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல். இப்போ இது வந்து when it is divide meiotically, sorry, okay, ஓகே, கவனிங்க. இது வந்து ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல், இதுவும் ஒரு டிப்ளாய்டு செல். இதுல இருந்து மியாசிஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம். எத்தனை ரிடக்ஷன் நடக்கும்? 4 இல்லையா? 4 ரிடக்ஷன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த 4மே இது ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ மேக்ரோஸ்போர் டெட்ராய்டு ஃபார்ம் ஆகுமா?
இந்த மேக்ரோஸ்போர் டெட்ராட்ல among 4 3 will be degenerate. மூணுமே degenerate ஆயிடும். ரிமைனிங் இது ஒன்று இருக்கு இல்லையா, it could be a functionally working megaspore. இது megaspore. Among 4 only one become active. இப்போ இது வந்து actually it is a cell, right? கரெக்டா? அது ஒரு செல். செல்னா கண்டிப்பா அதுல ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குமா? அதுதான் இந்த நியூக்ளியஸ். இந்த நியூக்ளியஸ் இப்போ கன்சிக்யூட்டிவா 3 மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் தான் நடக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிப்ளாய்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா டிப்ளாய்டு மெகாஸ்போர் மதர் செல். இது மெகாஸ்போர் மதர் செல். இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் மியாட்டிக் டிவிஷன் ஆகும்போது 4 செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த 4 செல்ல ஒரு செல் தான் ஆக்டிவா இருக்கும், மற்ற 3மே டீஜெனரேட் ஆயிடும். அப்ப அது ஒரு ஹாப்ளாய்ட் செல். அந்த ஹாப்ளாய்ட் செல் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுக்கு பேர் தான் எம்பிரியோ சாக். சரி, ஏன் சார் இது எம்பிரியோ சாக்னு சொல்றீங்கன்னா, இங்கதான் எம்பிரியோ டெவலப் ஆகுது, அதனால இதுக்கு எம்பிரியோ சாக். பட் அதுக்கு முன்னாடி இதுல இருக்கக்கூடிய எந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல, அது கன்சிக்யூட்டிவா 3 மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்க போகுது. நாட் மியாட்டிக், மைட்டாட்டிக். இங்க மியாட்டிக், இங்க மைட்டாட்டிக். இப்போ ஒவ்வொரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல எத்தனை செல் ஃபார்ம் ஆகும்? ஒரு 2 ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ 3 கன்சிக்யூட்டிவ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் எத்தனை ஃபார்ம் ஆகும்? மொத்தம் 8 நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2 4 ஆகும், 4 8 ஆகும். ஸோ 1 cell become 2, 2 become 4, 4 become 8. At the end of 3 consecutive mitotic division, it will increase 8 number of nuclei. Nuclei 8 இருக்கும் சார். 8 நியூக்ளியர் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி சார் செல் ஸ்டேஜ் எத்தனை சார் அப்படின்னா 7 செல் தான் சொல்லணும். நியூக்ளியர் என்னமோ 8, ஆனா ஸ்டேஜ் வந்து செல் ஸ்டேஜ்ன்றது நான் 7 தான் சொல்லுவேன். ஏன் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த டயக்ராம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, கவனிங்க. இதுதான் இப்போ இதுதான் வந்து மைக்ரோபைலார் எண்ட். இது நியூ செல்லு. இதுல ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு. இப்போ இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது எத்தனை மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது? 1 2 3 4 4 மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுதா? இந்த 4 மெகாஸ்போர்ல ஒன்று தான் ஆக்டிவா இருக்கு, அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த ஒரு செல்லுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன், செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன், மைட்டாட்டிக் டிவிஷன், தேர்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். தேர்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் எவ்வளோ? 8 இருக்கு, ரைட்? அந்த 8 செல்ஸ் தான் இங்க 3 ஆர் ஆன்டிபோடல், 2 become polar nuclei and ஆர் சென்ட்ரல் செல்னு சொல்லுவோம். செல்லுனா சென்ட்ரல், நியூக்ளியனா போலார் நியூக்ளியை. அந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க. நியூக்ளியை அப்படின்னா போலார் நியூக்ளியை, செல்லுனா சென்ட்ரல் செல். அண்ட் தென் ஒரு எக் செல், 2 சினர்ஜிட்ஸ். அப்போ 2 சினர்ஜிட்ஸ், 1 எக், 1 சென்ட்ரல் செல் which contain 2 nuclei, that is called 2 polar nuclei and antipolar. இப்போ இதுல எத்தனை நியூக்ளியர் கண்டிஷன்? 8 இருக்கா? பிகாஸ் சினர்ஜிட்ஸ் 2, எக் 1 3, சென்ட்ரல் செல்னு சொல்லும்போது இதுல நியூக்ளியர் வந்து 2, then antipodal cells are 3. So totally there are 8 nuclei, but the number of cells are 7. அப்போ 7 cells, okay, 7 cells and 8 nuclei is the characteristic feature of angiosperm. Okay, இந்த டயக்ராம் பாருங்க. இதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. 1 minute.
இது புரிஞ்சுதுங்களா? இதுல ஏன் 8 நியூக்ளியஸ் 7 செல் இருக்குன்னு? சார் 7 செல்ஸ் இன்னொரு தடவை சொல்றீங்களா சார்? இது பாருங்கம்மா, இங்க ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் 3 இருக்கா? எஸ் சார். சினர்ஜிட்ஸ் 2 இருக்கா? எஸ் சார். எக் செல் 1 எஸ் சார். இதுவரை எத்தனை செல்லுங்க? 6 இருக்கு சார். சென்ட்ரல் செல் only 1. ஓகே சார். 7. One cell which contain 2 nuclei அப்படி எடுத்துக்கணும். One cell which contain 2 nuclei. அப்போ நியூக்ளியர் கண்டிஷன் 7 செல்லுல 8 இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும். இது லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின். ஒரு டிபிக்கல் ஆஞ்சியோஸ்போம்ல இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ சாக்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்னுடைய கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டாங்க. 7 cell 8 nuclei condition. Is it clear? இங்க பாருங்க, 8 nuclei 7 cell stage. ஓகே, இங்க பாருங்க embryo sac formation எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. The nucleus of functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei first step, which move to opposite poles and forming 2 nucleate embryo sac. Then 2 sequential mitotic division results in the formation of 4 nuclei and later 8 nuclear stages. It is interesting to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. அப்படின்னா அது சுத்தி எந்த ஒரு செல் வாலும் ஃபார்ம் ஆகும். Okay, the nuclear division are not followed immediately by cell formation. அதான் நியூக்ளியர் டிவிட் ஆகும், ஆனா உடனே என்ன ஆகாது, செல் டிவிஷன் நடக்காது. இது எப்படி சொல்லலாம்னா, karyokinesis takes place but it is not followed by cytokinesis. Cytokinesis நடக்காது. After 8 nuclear stage, the cell walls are அதுக்கப்புறம் தான் செல் வால் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபீமேல் gametophyte or embryo sac. Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells. இதுல the remaining 2 nuclei எத்தனை இருக்கு? ரிமைனிங் 2 தான். அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல போலார் நியூக்ளியை. அதுல அது ஒரு செல். ஆக்சுவலி செல்லா சொல்லும்போது சென்ட்ரல் செல், நியூக்ளியன் சொல்லும்போது 2 nuclei. ஓகே, புரியுதா? எஸ் சார். ரைட், ஓகே. இதுதான் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாலினேஷன் பத்தி பார்ப்போம். Is clear? Yes, sir. Yes, sir. Let me talk about pollination. Okay, I hope everybody aware about what is pollination, right? Transfer of pollen from male flower to female flower. So இது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். Transfer of pollen grains to the stigma of pistil termed pollination. Okay, but kind of pollination are ரொம்ப important. எத்தனை type of pollination இருக்கு? The one which is called autogamy. In this type, pollination is achieved within the same flower. இந்த ஒரு ஃப்ளவருக்குள்ளே இருந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆட்டோகேமி. பேர் என்ன? Autogamy. And this type of pollination is achieved within the same flower. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower. In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. ஏன்னா நீங்க வந்து அதே ஃப்ளவர்ல ஒரே ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு இடையில எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் pollen grains நடந்தா that is autogamy. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen. ஏன்னா சின்க்ரோனினா pollen ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் அந்த இடத்துல ஸ்டிக்மா டெவலப் ஆயிருக்கிறதுக்கும் சிமிலர் ஸ்டேஜ் இருக்கணும். ஒரே இது வந்து
இதுவும் டெவலப் ஆகணும், போலனும் டெவலப் ஆகி ரிலீஸ் ஆகணும், அதே நேரத்துல ஸ்டிக்மாவும் ரெடியா இருந்தா தான் ரிசீவ் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். அப்பதான் ஆட்டோ கேமே நடக்கும். ஓகே, புரியுதா? ரைட். இப்போ அடுத்து இந்த ஆட்டோ கேமில சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. Some plants like Viola, Oxalis, Camelina, they produce two type of flowers. One is Chasmogamous, another one is Celastogamous. இல்ல Chasmogamous வந்து flowers வந்து ஓப்பனா இருக்கும், அதுல இருக்கக்கூடிய ஆங்கர்லாம் எக்ஸ்போஜரா இருக்கும். Celastogamous இருக்கு பாருங்க, they do not open at all, எப்பவுமே க்ளோஸ்டாவே இருக்கும். ஒரு க்ளோஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர் வச்சுக்கோங்களேன், it is not exposed to environment, it always closed. க்ளோஸ்டா இருக்கும்போது வேற ஒரு ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு, பொலனைன் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லவே இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ். அப்போ சிலிஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ்ல என்ன நடக்காது அப்படின்னா கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கவே நடக்காது. ஸோ நோ சான்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் லேண்டிங் ஆன் ஸ்டிக்மா. ஸோ சிலிஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இன்வேரியபிளி ஆட்டோகேமஸ், அது ஆட்டோகேமஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கவே நடக்காது. அதுக்கான காரணம் இங்க கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? ஸோ எந்த மாதிரியான பிளான்ஸ்ல எல்லாம் டூ டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், கேஸ்மோகேமஸ், சிலிஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வயோலா, ஆக்சலிஸ், கமலினா. இதுல கேஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஓப்பன், that's why they are exposed to environment, there is a chance for cross pollination. But in Celastogamous, they do not open at all. Then what happens? There is no cross pollination. Cross pollination nadakala appadina enna nadakadhu, different type of species nadakadhu. Okay, so idu note pannunga. Next one the gaithnogamy. Gaithnogamy na nalla paarenga. What is the difference between autogamy and gaithnogamy theriyum, adukkaga solren. Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant. இதுக்கு முன்னாடி சேம் பிளான்ட் சேம் ஃப்ளவர், இப்போ சேம் பிளான்ட் பட் ஃப்ளவர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், வேற வேற ஃப்ளவர். பட் இது கிட்டத்தட்ட ஃபங்க்ஷனல் இது கிராஸ் பாலினேஷன். ஏன்னா ஃபங்க்ஷனல் என்ன நடக்குது, வேற ஒரு பிளான்ட்ல இருக்க ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ல இருந்து வரக்கூடிய போலன் கிரெயின் அதே பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேற ஃப்ளவர், அப்போ ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இல்ல. ஆனா எது காமன்? பாலினேஷன், அந்த ஜெனட்டிக்கல் வேரியேஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி. அதான் genetically it is similar because it is only one plant, right? அதனால அது genetically similar ஆ இருக்கும், ஆனா functionally different. Xenogamy, transfer of pollen grains. அடுத்து xenogamy என்பது completely cross pollination. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of different plants. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grains. ஏன்னா வேற வேற பிளான்ட் இல்ல அப்படின்னா நடக்கும், எப்பெல்லாம் கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்குது அப்போ நியூ ஸ்பீசஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதா? when there is a cross pollination, the xenogamy, speciation will be up. ஆனா ஆட்டோகேமிலையும் கேட்னோகேமிலையும் என்ன நடக்க போறது இல்ல, என்ன நடக்க போறது இல்ல, கிராஸ் பாலினேஷன். கேட்னோகேமி வேணா ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷனா இருக்கலாம், ஆனா ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் ஆட்டோகேமி. லாஸ்ட் இயர் क्वेश्चन இது, கேட்னோகேமி பத்தி லாஸ்ட் இயர் क्वेश्चन கேட்டாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து agents of pollination பார்க்கலாம். There are two type of pollinating agents. Biotic இருக்கலாம், abiotic-னா wind water, biotic-னா animals எல்லாமே நமக்கு வந்து. இப்போ ஏன் பாலினேஷன் நடக்கணும்? பாலினேஷனுக்கு எப்படி பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா, எப்படி பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வருது அப்படின்னா, பிளான்ட்டுமே சில இன்செக்ட்ஸுமே வந்து சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் இருக்கு. இப்போ ஒரு போலன் கிரெயின் வந்து பாலினேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா plants require respective pollinators. அதே நேரத்தில் அந்த பாலினேட்டர்ஸ்க்கு அந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு தேனி ஒரு ஒரு ஆனிபி இருக்கு அப்படின்னா அது பாலினேஷன் இன்வால்வ் ஆகும், பிகாஸ் இட் வில் கெட் நெக்டார் ஃப்ரம் தி பிளான்ட். கரெக்டா? அந்த இடத்துல இருந்து தேன் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக. அதே மாதிரி சில ஆர்கானிசம்ஸ் தே ரிக்வயர்ட்
எக் லேயிங் ரீஜன். அது வந்து எக் வந்து தன்னுடைய எக்ஸை வந்து லே பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு இடம் வேணும். அது அங்கே. ஓகே. ஸோ டு காம்பன்சேட் ஃபார் திஸ், இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains. இப்போ நீங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் pollen grains formation எப்பவுமே அதிகம். மேல் ஃபீமேல் கேமெட்டை விட மேல் கேமெட்டோட நம்பர் அதிகம். ஏன்னா இப்போ வந்து பாலினேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஒருவேளை அது எல்லா போலனுமே கரெக்டா அதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல வந்து விழுந்தது இது இருக்கா? Sometimes they may be waste. To compensate the waste, large number of pollen grains are produced. அதுதான் அதுக்கான ரீசன். புரியுதா? ரைட். அதே மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு பாலினேஷன் ஏஜென்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா விண்டு பார்க்கணும். விண்டு வந்து மோர் காமன் ஏபயாட்டிக் பாலினேட்டர்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ விண்டு பாலினேஷனுக்கு சில கேரக்டர்ஸ் வேணும். இப்போ வந்து ஒரு போலன் கிரெயின் ரொம்ப வெயிட்டாகவும் ஸ்டிக்கியாகவும் இருந்தால் காத்துல பறக்கவே பறக்காது இல்லையா? அப்போ when the pollen grain which is transferred by the wind, it should be weightless. அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. It is light weight and non sticky. ஒட்டக்கூடாதுல்ல, காத்துல போயிட்டே இருக்கு, ஏதோ ஸ்டிக்கியா இருந்தால் ஏதோட ஒட்டிடும். அப்போ நான் ஸ்டிக்கியாகவும் இருக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும். They often possess well exposed stamen. அதுக்கப்புறம் அதுல ஸ்டேமன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கணும்? வெல் எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அண்ட் லார்ஜ் ஆஃப்டன் ஸ்டிக்மா வந்து ஃபெதரியா இருக்கும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய போலன் கிரீனை அப்படியே கேப்சர் பண்ற மாதிரி ஃபெதரி ஸ்டிக்மாவா இருக்கும். ஈஸிலி ட்ராப் ஏர்போர்ன் போலன் கிரெயின்ஸ். அப்ப இதெல்லாமே விண்ட் பாலினேஷனுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். அதே மாதிரி விண்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர் ஆஃப்டன் ஹாவ் சிங்கிள் ஓவியூல். இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. விண்ட் பாலினேஷன் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட்ல ஓவியலுடைய நம்பர் எத்தனவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி 1. ஓகேவா? அடுத்து வந்து விண்ட் பாலினேஷன் இஸ் குவைட் காமன் இன் கிராசஸ். இந்த பாயிண்ட்டும் வெரி குட் இம்பார்ட்டன்ட். இது நோட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா விண்ட் பாலினேஷன் எந்த மாதிரியான பிளான்ட்ல நடக்கும் அப்படின்னா கிராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பாருங்க. வாட்டர் வந்து பொதுவா நம்ம மோஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட 30 ஜெனர் ஆஃப் மோனோகாட்லிடன்ல பாலினேஷன் அப்படின்றது வாட்டர்ல தான் இருக்கும். ஆனால் சில நேரங்கள்ல மாறி இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் இருக்கு. வேலிஸ்னேரியா, ஹைட்ரில்லா, அப்புறம் சீ கிளாஸஸ் ஆன ஜோஸ்டிலா. இதுல எல்லாமே வந்து ஈவன் தோ தே ஆர் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ். ஓகேவா? இதுல ஒரு சில பிளான்ஸ்ல தான் வாட்டர் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஏஜென்டா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேலிஸ்னேரியா, இதெல்லாமே வந்து வாட்டர்லயே நடக்கும். ஆனா ஈவன் தோ அக்வாட்டிக் பிளான்டா இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அயாச்சிக் அண்ட் லிலி, ஈவன் தோ தே ஆர் அக்வாட்டிக், அதுல பாலினேஷன் அப்படின்றது இன்செக்ட்ஸாலும் விண்டாலும் நடக்கும். அப்போ எல்லா அக்வாட்டிக் பிளான்ட்லயுமே விண்டு மூலமா தான் பாலினேஷன் நடக்கும்னு சொன்னா இட் இஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். புரியுதான்னு சொல்றேன்னு. அதனால இது ரொம்ப கவனமா பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, ரைட். ஸோ அடுத்து வந்து இங்க 2 விதமான மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க. வாலிஸ்னேரியால எப்படி நடக்கும், ஜோஸ்டிரால் எப்படி நடக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. வாலிஸ்னேரியான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர்னுடைய சர்ஃபேஸ்லயே நடக்கும் வாலிஸ்னேரியா. ஆனா சீ கிராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டருக்குள்ள போய் பாலினேஷன் நடக்கும். அந்த சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. இது மட்டும் எப்படி ஏர்ல போலன் கிரெயின் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் பிளான்ட்லயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை வந்து பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட்ல சில குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. எஸ்பெஷலி சீ கிராசஸ்ல வந்து பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் சப்மெர்ஜ்டு கண்டிஷன், தண்ணுக்குள்ளேயே நடக்கும். அப்ப அந்த போலன் கிரெயின் வந்து என்னவா இருக்கக்கூடாது, ஒரு விதமான ட்ரையா இருக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா வெட்டாகி சீக்கிரமா இதாயிடும். அப்போ வெட் ஆகாம இருக்கும். ஆக்சுவலி அதுக்காக சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அதில் டெவலப் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பிளான்ஸ். ஓகே, சரி. ஸோ இதோட நம்ம இந்த இடத்துல பாலினேஷனை முடிக்கிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க.
சார் சொல்லுங்க. சார் வின் பாலினேஷன் வந்து கிராஸஸ்ல மட்டும்தான் பாசிபிள்னு சொன்னீங்கல்ல இல்ல சார்? இல்ல அப்படியா சொன்னேன் நானு? ஒரு நிமிஷம். ஆனா எக்ஸாம்பிள்ல கிராஸஸ் இருக்கே சார். இருங்க வரேன். கிராசஸ் சொன்னோமா இல்ல மோஸ்ட்லி கிராசஸ் சொன்னோமா? குவைட் காமன் தான் சொன்னேன். கிராசஸ்ல விண்ட் பாலினேஷன் அதிகமா நடக்கும். ஜிம்னாஸ்போம்லயும் விண்ட் பாலினேஷன் நடக்கும். வேற சரி, ஓகே. ஸோ இதோட நம்ம இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. 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 Thank you, Ma. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.